में से निकलकर सामने आई और प्रधानमंत्री ने भी कहा जब वो ग्रीस पहुंचे थे कि मुझे 40 साल बाद ग्रीस की यात्रा करने वाला पहला भारतीय प्रधानमंत्री होने का सम्मान मिला है। और ये सीधी तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से उनका स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नई दिल्ली की ये सीधी तस्वीरें और बेंगलुरु से प्रधानमंत्री सीधे नई दिल्ली पहुंचे हैं। एक सफल यात्रा इनकी रही है। ये पूरा सफल दौरा, विदेश दौरा जो इनका रहा है, तमाम बड़ी बातें उसमें से निकलकर सामने आई और नई दिल्ली की ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। करता हूं। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी से निवेदन कर रहा हूं कि उनका अंग वस्त्र के साथ अभिनंदन करें, स्वागत करें। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अंगवस्त्र के साथ अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। अभिनंदन है भाई, अभिनंदन है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अंगवस्त्र के साथ अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। अब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी से निवेदन कर रहा हूं कि 2 शब्द वह कहें। आदरणीय नड्डा जी। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी, ये हम सबका सौभाग्य है कि आज आप साउथ अफ्रीका और ग्रीस की 4 दिन की यात्रा करके आप भारत वापस आए हैं और आपके अथक प्रयास, आपके द्वारा दिया गया निर्देशन, आपके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन ने जिस तरीके से चंद्रयान को एक सफल अभियान के रूप में हम सब लोगों ने देखा है, वो आज देश को गौरवान्वित कर रहा है, गर्व से भर रहा है। और ऐसे समय पर जब आप दिल्ली वापस आए हैं तो दिल्ली में देश के कोने कोने से रहने वाले, दिल्ली में बसने वाले ऐसे सभी नागरिकों ने आपका नागरिक अभिनंदन करने का तय किया। मैं इन सब की ओर से और अपनी ओर से भी आपका यहां आने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। यह हम सब के लिए गौरव का विषय है। देश गौरव कर रहा है, गर्व महसूस कर रहा है चंद्रयान की सफलता के लिए, सफल प्रक्षेपण के लिए और आपके मार्गदर्शन के दृष्टि से एक बहुत बड़ी सफलता और एक बहुत ही खुशी का अनुभूति करने का देशवासियों को सौभाग्य मिला है। आपका समर्पण, आपका कमिटमेंट, आपका समर्पित भाव से देश की सेवा करना और देश को आगे ले जाने वालों के साथ आपका जो समर्पित भाव है वह इस बात से दर्शाता है कि जब आप अपनी यात्रा ग्रीस में आपने समाप्त की और आप ग्रीस से जब आप वायुयान से उड़े तो आप सीधे बेंगलुरु गए सुबह 6 बजे और वहां पहुंच करके आपने हमारे साइंटिस्ट, हमारे वैज्ञानिक, इसरो के साइंटिस्ट जिन्होंने जी जान मेहनत करके भारत को यह कीर्तिमान स्थापित करने का कार्य किया है, उनकी पीठ थपथपाने में, उनको प्रोत्साहन देने में कोई कसर नहीं छोड़ी और सीधे आप बेंगलुरु गए। सुबह 6 बजे आपका वहां पर लैंडिंग हुई है।
और हम सब लोग जानते हैं, जब हम उजाले को देखते हैं तो अंधकार को भी याद रखना चाहिए। 2019 में जब चंद्रयान 2 सफल नहीं हो पाया था, सभी हताश थे। उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी, आपने आगे बढ़ करके देश को हौसला दिया था, साइंटिस्ट को हौसला दिया था, वैज्ञानिकों को हौसला दिया था और आपने कहा था कोई बात नहीं, आगे चलो, सफलता हमारी होगी, सिद्धि हमारी होगी। आज उसका नतीजा है कि 2023 में चंद्रयान 3 सफल हुआ है। इसका हम सब लोग बहुत बहुत आपको बधाई भी देते हैं। और जिस तरीके से आपने विपदा के काल में, जब अंधकार छाया हुआ था, तो जो देश को हौसला दिया, वह आज सिद्धि का कारण बना है। यह भी हम सबको समझना चाहिए। आज वैज्ञानिक क्षेत्र में और स्पेस क्षेत्र में देश ने अपने आप को स्थापित कर दिया है। दुनिया के नजरों में हमारा कद बढ़ा है। दुनिया के नजरों में भारत के साइंटिस्ट, भारत का अनुसंधान, भारत का कार्य, इसको दुनिया ने सराहा है। और इस सिद्धि का जो निर्देशन हुआ है, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके पल पल, हर पल, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए निर्देशित करने का नतीजा आज हम सबको एक शांत, एक सुखद अनुभव करने का सौभाग्य दे रहा है। हम सब जानते हैं कि साउथ अफ्रीका में, जहां आपने ब्रिक्स नेशन में शिरकत की और भारत ने अपने नेतृत्व के, आपके नेतृत्व के माध्यम से ब्रिक्स में अपना स्थान तो बनाया ही है, लेकिन दुनिया को भी निर्देशित करने का काम जो किया, वह सब हम लोगों ने देखा है। आप कल ग्रीस में थे और ग्रीस में भी आपको सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। मैं अपनी ओर से और तमाम देशवासियों की ओर से आपको उसके लिए हार्दिक बधाई देता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। मैं आपके और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बीच में ज्यादा देर न रहता हुआ, हमारे साथी देश के कोने कोने से आए हुए लोग जो यहां पर अपने वेशभूषा में आए हैं, वह सब प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आतुर हैं। वो काफी पहले से यहां आ गए थे। मैं आपके और प्रधानमंत्री जी के बीच में ज्यादा समय न रहता हुआ, मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह हम सब का मार्गदर्शन करें और हम विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके बताए रास्ते पर अवश्य चलेंगे और देश को सिद्धि की ओर ले जाएंगे। बहुत आदरणीय प्रधानमंत्री, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज प्रातः मैं बेंगलुरु में था। सुबह बहुत जल्दी पहुंचा था। और तय किया था कि भारत में जाकर के देश को इतनी बड़ी सिद्धि दिलाने वाले वैज्ञानिकों के दर्शन करूं। और इसलिए मैं सुबह सुबह वहां चला गया। लेकिन वहां जनता जनार्दन ने सुबह से ही, सूर्योदय से भी पहले, हाथ में तिरंगा लेकर के चंद्रयान की सफलता का जिस प्रकार का उत्सव मनाया, वो बहुत ही प्रेरित करने वाला था। और अभी कड़ी धूप में सूरज बराबर तप रहा है और इस महीने की धूप तो चमड़ी को भी चीर देती है।
ऐसी कड़ी धूप में आप सबका यहां आना और चंद्रयान की सफलता को सेलिब्रेट करना और मुझे भी इस सेलिब्रेशन में हिस्सेदार बनने का सौभाग्य मिले, ये भी मेरा सौभाग्य है और मैं इसके लिए आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज जब मैं इसरो पर सुबह पहुंचा था तो चंद्रयान द्वारा जो तस्वीरें ली गई थी, उन तस्वीरों को पहली बार रिलीज करने का भी मुझे सौभाग्य मिला। शायद अब तो आपने भी टीवी पर वो तस्वीरें देखी होगी। वो खूबसूरत तस्वीरें अपने आप में एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक सफलता की एक जीती जागती तस्वीर हमारे सामने प्रस्तुत हुई। आमतौर पर एक परंपरा है दुनिया में कि इन प्रकार के सफल अभियान के साथ उस पॉइंट का कोई न कोई नाम दिया जाए। तो बहुत सोचने के बाद मुझे लगा, और आज जहां पर चंद्रयान 3 ने लैंड किया हुआ है, उस पॉइंट को एक नाम दिया गया और नाम दिया है शिव शक्ति। और जब शिव की बात होती है तो शुभम होता है, और शक्ति की बात होती है तो मेरे देश की नारी शक्ति की बात होती है। जब शिव की बात होती है तो हिमालय याद आता है, और शक्ति की बात होती है तो कन्याकुमारी याद आता है। हिमालय से कन्याकुमारी तक की इस भावना को उस पॉइंट में प्रतिबिंबित करने के लिए इसका नाम शिव शक्ति तय किया है। इसके साथ ही 2019 में चंद्रयान 2, उस समय नाम रखने की चर्चा मेरे सामने आई थी, लेकिन मन तैयार नहीं था। भीतर ही भीतर मन ने संकल्प कर लिया था कि पॉइंट 2 को भी नाम तब मिलेगा जब हम सच्चे अर्थ में हमारी यात्रा में सफल होंगे। और चंद्रयान 3 में सफल हो गए तो आज चंद्रयान 2 का जो पॉइंट था उसका भी नामकरण किया और उस पॉइंट का नाम रखा है तिरंगा। हर संकटों से जूझने का सामर्थ्य तिरंगा देता है। हर सपने को साकार करने की प्रेरणा तिरंगे देता है। और इसलिए 2 में विफलता मिली, 3 में सफलता मिली, तो प्रेरणा बन गई तिरंगा। और इसलिए जो पॉइंट 2 चंद्रयान 2 जो पॉइंट के रूप में अब तिरंगा के रूप में जाना जाएगा। और भी एक महत्वपूर्ण बात आज सुबह मैंने कही है, 23 अगस्त भारत की वैज्ञानिक विकास यात्रा में एक मील का पत्थर है। और इसलिए हर वर्ष भारत 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाएगा। साथियों, मैं पिछले दिनों ब्रिक्स समिट के लिए साउथ अफ्रीका में था। इस बार साउथ अफ्रीका के ब्रिक्स समिट के साथ साथ पूरे अफ्रीका को भी वहां निमंत्रित किया गया था।
और ब्रिक्स समिट में मैंने देखा शायद ही दुनिया का कोई व्यक्ति हो जिसने चंद्रयान की बात न की हो, बधाई न दी हो। और जो बधाइयां मुझे वहां मिली है वो आते ही मैंने सब वैज्ञानिकों के सामने उनको सुपुर्द कर दी है और आप सबको भी सुपुर्द कर रहा हूं कि पूरे विश्व ने बधाइयां भेजी है। साथियों, हर कोई ये जानने का प्रयास करता था चंद्रयान की यात्रा के संबंध में, ये कालजयी उपलब्धि के संबंध में, और नया भारत, नए सपने, नए संकल्प और नई सिद्धि एक के बाद एक दुनिया के अंदर एक नया प्रभाव अपना भारत के तिरंगे का सामर्थ्य अपने सफलताओं के आधार पर, अचीवमेंट्स के आधार पर आज दुनिया अनुभव भी कर रही है, स्वीकार भी कर रही है और सम्मान भी दे रही है। साथियों, ये इसको आगे ले जाएं, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा परिणाम देगा। आ जाए ये बंधुत्व, ये भाईचारा, ये प्यार, ये हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा का दुनिया को परिचय कराएं। मुझे विश्वास है कि आने वाले त्योहार शानदार होंगे और सितंबर महीना हमारे लिए अनेक रूप से विश्व में फिर से एक बार, इस बार वैज्ञानिकों ने चंद्रयान की सफलता से जो झंडा गाड़ा है, हम दिल्ली वासी G20 की मेहमान नवाजी अद्भुत करके उस झंडे को नए ताकत दे देंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मेरी आप सबको इस इतनी धूप में यहां आकर के इस हमारे वैज्ञानिकों के महोत्सव को सामूहिक रूप से मनाने के लिए, तिरंगे को लहराने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे और ये सीधी तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आपको बता दें कि अपनी विदेश यात्रा को खत्म करने के बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री बेंगलुरु गए और उसके बाद नई दिल्ली में यहां पर आकर जनता को वो संबोधित कर रहे थे और साफ तौर पर तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है, क्योंकि जिस तरह से चंद्रयान 3 जिस तरह से उसने कीर्तिमान रचा, तो कहीं ना कहीं भारत के लिए ये एक ऐतिहासिक पल रहा और उसके बाद विश्व गुरु बनने की जो प्रणाली रही है उसमें अग्रसर होकर भारत और आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण बातें कही और उन्होंने ये भी कहा कि स्पेस साइंस और स्पेस टेक्नोलॉजी पर अब खास फोकस किया जाएगा और साथ ही आने वाले समय में किस तरह से जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी इसको जगह दी जाएगी और इस पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा। तो चंद्रयान 3 वैज्ञानिक सफलता की जीती जागती तस्वीर है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। और शिव की बात होती है तो शुभम होता है, जब शक्ति की बात होती है तो नारी शक्ति की भी बात होती है। संकटों से जूझने का सामर्थ्य तिरंगा देता है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो तमाम बड़ी बातें कही हैं वो हम आपको बता रहे हैं। 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। पूरे विश्व ने चंद्रयान 3 अभियान की सफलता पर बधाइयां भेजी हैं। 40 साल बीत गए, भारत का कोई प्रधानमंत्री ग्रीस नहीं गया। भारत और ग्रीस की दोस्ती यूरोपीय संघ को मजबूती देने का काम करेगी और जन सामान्य से जुड़े कामों में सैटेलाइट तकनीक का प्रयोग बढ़ाना होगा। नई पीढ़ी को
রাস্তার মধ্যে এটা আসবে কি মানে বাইরে দিয়ে মানে বাইরে টাকাও নেই। হ্যাঁ এটা দিয়ে শব্দ হয়েছে মানে সাউন্ড হইছে বিকজ আওয়াজ হইছে। তুমি কি এই বগির মধ্যেই ছিলা? কি মানে কি কারণে অ্যাক্সিডেন্ট হইছে? মানে কি ট্রলি ছিল? কি আছিল এটার মধ্যে? পাথর ছিল। এটার সাথে সংঘর্ষ হওয়ার পরে প্রচন্ড পরিমাণে আওয়াজ হইছে। এটা কত এটা ট্রেনটা কই যাইতাছিল? আব্রুম। কতক্ষণ হইছে ঘটনাটা? এখানেই দাঁড়িয়ে আছে। আপনার বাড়ি? আপনি কোথায় যাচ্ছিলেন? কোনো যাত্রী আহত হয়েছে এখন পর্যন্ত? এটা তো কইতে পারতেছি না। এটা সামনে তো দেখা যাইতেছে টলি মনে রাস্তার কাজ করতেছে, টলিটার উপরে গিয়া মানে রাখে সামনে কোন জায়গা থেকে কোন জায়গায় যাওয়ার কথা ছিল? আগরতলা থেকে ধর্মনগর না বেলুনিয়া, মানে আপনারা আগরতলা থেকে বেলুনিয়া বিলিন্ডা যাওয়ার কথা। কতক্ষণ হয়েছে আটকে রয়েছে? যে ঘন্টাখানি। কি কইছে যে চালক আছে কি কইছে? তারা কইতাছে যে আর একটু সময় লাগবে। সময় লাগবে। এখানে কতজন যাত্রী আছে? এটা তো আমার, কারণ আমি প্রথম। আপনার কি মনে হচ্ছে রেল কর্তৃপক্ষ না এটা আমি কিছু বলতে পারবো, আমি এটা কিছু বলতে পারবো। কথা কইবো না, ড্রাইভার কথা কইবো। আগরতলা থেকে ধর্মনগর না বেলুনিয়া, রাস্তার মধ্যে এটা আসবে কি মানে বাইরে দিয়ে মানে বাইরে টাকাও নেই। হ্যাঁ এটা দিয়ে শব্দ হয়েছে মানে সাউন্ড হইছে বিকজ আওয়াজ হইছে। তুমি কি এই বগির মধ্যেই ছিলা? কি মানে কি কারণে অ্যাক্সিডেন্ট হইছে? মানে কি ট্রলি ছিল? কি আছিল এটার মধ্যে? পাথর ছিল। এটার সাথে সংঘর্ষ হওয়ার পরে প্রচন্ড পরিমাণে আওয়াজ হইছে। এটা কত এটা ট্রেনটা কই যাইতাছিল? আব্রুম। কতক্ষণ হইছে ঘটনাটা? এখানেই দাঁড়িয়ে আছে। আপনার বাড়ি? আপনি কোথায় যাচ্ছিলেন? কোনো যাত্রী আহত হয়েছে এখন পর্যন্ত?
কি কারণে মানে এটা দাঁড়াইছে কি কারণে? এটা তো কইতে পারতেছি না, এটা সামনে তো দেখা যাইতেছে টলি মনে রাস্তার কাজ করতেছে, তো এটার উপরে গিয়া মনে হয় আটকে গেছে। সামনে মানে কোনাটা রেলটা কোন জায়গা থেকে কোন জায়গায় যাওয়ার কথা ছিল? আগরতলা থেকে মানে আপনারা ধর্মনগর না বেলুনিয়া, মানে আপনারা আগরতলা থেকে উঠছেন বেলুনিয়া বিলিন্ডা যাওয়ার পথে কতক্ষণ হয়েছে আটকে রয়েছে যে? ঘন্টাখানি। কি কইছে রেলের যে চালক আছে কি কইছে? তারা কইতেছে যে আর একটু সময় লাগবে। সময় লাগবে। এখানে কতজন যাত্রী আছে? এটা কইতে পারবো না। এটা তো আমার, কারণ আমি এই প্রথম। আপনার কি মনে হচ্ছে ব্যাপারটা রেল কর্তৃপক্ষ না, না, গাফিলতি? এটা আমি কিছু বলতে পারবো না। আমি এটা এখন কিছু বলতে পারবো না। কথা কইবো না ড্রাইভার কথা কইবো। কোন জায়গা থেকে কোন জায়গায় যাওয়ার কথা ছিল? আগরতলা থেকে ধর্মনগর না বেলুনিয়া, মানে আপনারা আগরতলা থেকে বেলুনিয়া। তো রাস্তার মধ্যে এটা আসবে কি মানে বাইরে দিয়ে রেল একটা মানে বাইরে কারণে হ্যাঁ এটা দিয়ে শব্দ হয়েছে মানে সাউন্ড হইছে, বিকজ আওয়াজ হইছে। তুমি কি এই বগির মধ্যেই ছিলা? কি মানে কি কারণে অ্যাক্সিডেন্ট হইছে? মানে কি ট্রলি ছিল? কি আছিল এটার মধ্যে? পাথর ছিল। এটার সাথে সংঘর্ষ হওয়ার পরে প্রচন্ড পরিমাণে আওয়াজ হইছে। এটা কত, এটা ট্রেনটা কই যাইতাছিল? আব্রুম। কতক্ষণ হইছে ঘটনাটা? এখানেই দাঁড়িয়ে আছে। আপনার বাড়ি? আপনি কোথায় যাচ্ছিলেন? কোনো যাত্রী আহত হয়েছে এখন পর্যন্ত? কি কারণে মানে রেলটা দাঁড়াইছে কি কারণে? এটা তো কইতে পারতেছি না, এটা সামনে তো দেখা যাইতেছে টলি মনে রাস্তার কাজ করতেছে, তো এটার উপরে গিয়া মনে হয় আটকে গেছে। সামনে মানে কোনাটা রেলটা কোন জায়গা থেকে কোন জায়গায় যাওয়ার কথা ছিল? আগরতলা থেকে মানে আপনারা ধর্মনগর না বেলুনিয়া, মানে আপনারা আগরতলা থেকে উঠছেন বেলুনিয়া বিলিন্ডা যাওয়ার পথে কতক্ষণ হয়েছে আটকে রয়েছে যে? ঘন্টাখানি। কি কইছে রেলের যে চালক আছে কি কইছে? তারা কইতেছে যে আর একটু সময় লাগবে। সময় লাগবে। এখানে কতজন যাত্রী আছে? এটা কইতে পারবো না। এটা তো আমার, কারণ আমি এই প্রথম। আপনার কি মনে হচ্ছে ব্যাপারটা রেল কর্তৃপক্ষ না, না, গাফিলতি? এটা আমি কিছু বলতে পারবো না। আমি এটা এখন কিছু বলতে পারবো না। কথা কইবো না ড্রাইভার কথা কইবো। কোন জায়গা থেকে কোন জায়গায় যাওয়ার কথা ছিল? আগরতলা থেকে ধর্মনগর না বেলুনিয়া, মানে আপনারা আগরতলা থেকে উঠছেন বেলুনিয়া। তো রাস্তা
রাস্তার মধ্যে এটা আসতো কি মানে বাইরে দিয়ে একটা মানে বাড়িটা খাওয়ানে হ্যাঁ এটা দিয়ে শব্দ হয়েছে শব্দ হয়েছে এই জায়গাটায় নামছে কে মানে আর সাউন্ড হইছে sound বিকজ আওয়াজ হইছে তুমি কি এই বগির মধ্যেই ছিলা সামনে কি মানে কি কারণে অ্যাক্সিডেন্ট হইছে তো এটা রেলের মধ্যে রাস্তার ভিতরে আসতো এটা মানে কি ট্রলি ছিল কি আছিল এটার মধ্যে পাথর পাথর ছিল এটার সাথে সংঘর্ষ হওয়ার পরে প্রচন্ড পরিমাণে আওয়াজ হইছে এটা কত এটা এই ট্রেনটা কই যাইতাছিল আব্রুম কতক্ষণ হইছে ঘটনাটা এখানেই দাঁড়িয়ে আছে আপনার বাড়ি আপনি কোথায় যাচ্ছিলেন কোনো যাত্রী আহত হয়েছে এখন পর্যন্ত এটা তো কইতে পারতেছি না, এটা সামনে তো দেখা যাইতেছে টলি মনে রাস্তার কাজ করতেছে, তো এটার উপরে গিয়া মনে হয় ডাকে সামনে কোন জায়গা থেকে কোন জায়গায় যাওয়ার কথা ছিল? আগরতলা থেকে ধর্মনগর না বেলুনিয়া, মানে আপনারা আগরতলা থেকে বেলুনিয়া বিলিন্ডা যাওয়ার পথে কতক্ষণ হয়েছে আটকে রয়েছে? ঘন্টাখানি। কি কইছে যে চালক আছে কি কইছে? তারা কইতাছে যে আর একটু সময় লাগবে। সময় লাগবে। এখানে কতজন যাত্রী আছে? এটা তো আমার, কারণ আমি প্রথম। কাজের যে সংকট, সরকারের চাকরি দরজা বন্ধ, অন্যদিকে হচ্ছে গোটা রাজ্যে নেশার ব্যাপক রমরমা, গোটা রাজ্যটা নেশায় ভাসছে। যুবকদের কাজের যে সংকট, সরকারের চাকরি দরজা বন্ধ, অন্যদিকে হচ্ছে গোটা রাজ্যে নেশার ব্যাপক রমরমা, গোটা রাজ্যটা নেশায় ভাসছে। যুবকদের হাতে কাজ নেই, সরকার নিয়োগ বন্ধ করে রেখেছেন, আর গলিতে গলিতে নেশার সাম্রাজ্য তৈরি করে দিয়েছেন। এর মধ্য দিয়ে গোটা ত্রিপুরাটাকে শেষ করার একটা ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র পেছনে বিজেপি দল। আমরা এর বিরুদ্ধে রাস্তায় নামছি। আমরা দেখছি রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা, বিদ্যুৎ পরিষেবা তা ভেঙে পড়েছেন। সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা নেই, ডাক্তার নেই, নার্স নেই, রোগীরা চিৎকার করে বিছানা থেকে নিচে পড়ে যাচ্ছেন, দেখার মতো লোক নেই, বিদ্যুতের অবস্থা বেহাল অবস্থা। ফলে এইরকম একটা অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে এডিসিতে যে মানুষগুলো বাস করেন তাদের কাজের সংকট, খাদ্যের সংকট, রেশন কার্ড বন্ধক দিয়ে তার দোকান থেকে খাদ্যের জন্য টাকা নিতে হচ্ছেন, রেশন কার্ড বন্ধক দিয়ে রেশনে যেতে পারছেন না, তার কাছে কার্ড নেই। গরিব মানুষ, উপজাতি অংশের মানুষ, সহজ সরল মানুষ, তারা অন্যরা তাদের ঠকাচ্ছেন। এরকম এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি গোটা রাজ্যে তৈরি হয়েছে। আমাদের রাজ্যের এসটিজিটি পাস করা ছেলেমেয়েরা বসে আছে। জেআরবিটির নামে ইন্টারভিউ নিয়েছেন, আজকে প্রায় 5 বছর অতিক্রান্ত। নিয়োগের নামে কিছুদিন পর পর একটা নাটক করেন। আমাদের টেট 1, টেট 2 পরীক্ষা বছর পর বছর বন্ধ হয়ে আছে। এসটিজিটি পরীক্ষা নেওয়া হয়েছেন, তার ফলাফল দিচ্ছেন না, ফলাফল আটকে রেখেছেন। এই শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা, তাদের চাকরির জন্য স্কুলে শিক্ষক নেই, কিন্তু পাশ করে ছেলেমেয়েরা ঘরে বসে আছে। নার্সিং পাস করে হাজার হাজার ছেলে মেয়ে, হাসপাতালে নার্স নেই, নিয়োগ নেই। ডাক্তার পাস করে বসে আছেন, হাসপাতালে ডাক্তার নেই, নিয়োগ নেই। সরকার কি চাইছেন আমি জানি না, কিন্তু দেখা যাচ্ছে নেশার প্রশ্নে গোটা রাজ্যের কোনো জায়গাতে অভাব হচ্ছে না। বাচ্চা বাচ্চা ছেলে মেয়েরা এখন নেশাগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছে, এবং তার একটা ব্যাপক সাম্রাজ্য আমাদের রাজ্যে তৈরি করে দিয়েছে। এর বিরুদ্ধে সরকারের ঘুম ভাঙানোর জন্য নির্বিকার প্রশাসন,
তার দায়িত্ব প্রতিপালনের দাবিতে রাজ্যের যুবরা প্রতিদিন রাস্তায়, আজকেও এখানে ডিওয়াইএফ এবং টিএফ সদর বিভাগ কমিটির দিকে মিছিল, গোটা রাজ্যে এই কর্মসূচি আমরা হাতে নিয়েছি। কাজের যে সংকট, সরকারের চাকরির দরজা বন্ধ, অন্যদিকে হচ্ছে গোটা রাজ্যে নেশার ব্যাপক রমরমা, গোটা রাজ্যটা নেশায় ভাসছে। যুবকদের হাতে কাজ নেই, সরকার নিয়োগ বন্ধ করে রেখেছেন, আর গলিতে গলিতে নেশার সাম্রাজ্য তৈরি করে দিয়েছেন। এর মধ্য দিয়ে গোটা ত্রিপুরাটাকে শেষ করার একটা ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র, পেছনে বিজেপি দল। আমরা এর বিরুদ্ধে রাস্তায় নামছি। আমরা দেখছি রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা, বিদ্যুৎ পরিষেবা তা ভেঙে পড়েছেন। সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা নেই, ডাক্তার নেই, নার্স নেই, রোগীরা চিৎকার করে বিছানা থেকে নিচে পড়ে যাচ্ছেন, দেখার মতো লোক নেই, বিদ্যুতের অবস্থা বেহাল অবস্থা। ফলে এইরকম একটা অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে এডিসিতে যে মানুষগুলো বাস করেন তাদের কাজের সংকট, খাদ্যের সংকট, রেশন কার্ড বন্ধক দিয়ে তার দোকান থেকে খাদ্যের জন্য টাকা নিতে হচ্ছেন, রেশন কার্ড বন্ধক দিয়ে রেশনে যেতে পারছেন না, তার কাছে কার্ড নেই। গরিব মানুষ, উপজাতি অংশের মানুষ, সহজ সরল মানুষ, তারা অন্যরা তাদের ঠকাচ্ছেন। এরকম এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি গোটা রাজ্যে তৈরি হয়েছে। আমাদের রাজ্যের এসটিজিটি পাস করা ছেলেমেয়েরা বসে আছে। জেআরবিটির নামে ইন্টারভিউ নিয়েছেন, আজকে প্রায় 5 বছর অতিক্রান্ত। নিয়োগের নামে কিছুদিন পর পর একটা নাটক করেন। আমাদের টেট 1, টেট 2 পরীক্ষা বছর পর বছর বন্ধ হয়ে আছে। এসটিজিটি পরীক্ষা নেওয়া হয়েছেন, তার ফলাফল দিচ্ছেন না, ফলাফল আটকে রেখেছেন। এই শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা, তাদের চাকরির জন্য স্কুলে শিক্ষক নেই, কিন্তু পাশ করে ছেলেমেয়েরা ঘরে বসে আছে। নার্সিং পাস করে হাজার হাজার ছেলে মেয়ে, হাসপাতালে নার্স নেই, নিয়োগ নেই। ডাক্তার পাস করে বসে আছেন, হাসপাতালে ডাক্তার নেই, নিয়োগ নেই। সরকার কি চাইছেন আমি জানি না, কিন্তু দেখা যাচ্ছে নেশার প্রশ্নে গোটা রাজ্যের কোনো জায়গাতে অভাব হচ্ছে না। বাচ্চা বাচ্চা ছেলে মেয়েরা এখন নেশাগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছে, এবং তার একটা ব্যাপক সাম্রাজ্য আমাদের রাজ্যে তৈরি করে দিয়েছে। এর বিরুদ্ধে সরকারের ঘুম ভাঙানোর জন্য নির্বিকার প্রশাসন তার দায়িত্ব প্রতিপালনের দাবিতে রাজ্যের যুবরা প্রতিদিন রাস্তায়, আজকেও এখানে ডিওয়াইএফ এবং টিএফ সদর বিভাগ কমিটির দিকে মিছিল, গোটা রাজ্যে এই কর্মসূচি আমরা হাতে নিয়েছি। কাজের যে সংকট, সরকারের চাকরির দরজা বন্ধ, অন্যদিকে হচ্ছে গোটা রাজ্যে নেশার ব্যাপক রমরমা, গোটা রাজ্যটা নেশায় ভাসছে। যুবকদের হাতে কাজ নেই, সরকার নিয়োগ বন্ধ করে রেখেছেন, আর গলিতে গলিতে নেশার সাম্রাজ্য তৈরি করে দিয়েছেন। এর মধ্য দিয়ে গোটা ত্রিপুরাটাকে শেষ করার একটা ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র, পেছনে বিজেপি দল। আমরা এর বিরুদ্ধে রাস্তায় নামছি। আমরা দেখছি রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা, বিদ্যুৎ পরিষেবা তা ভেঙে পড়েছেন। সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা নেই, ডাক্তার নেই, নার্স নেই, রোগীরা চিৎকার করে বিছানা থেকে নিচে পড়ে যাচ্ছেন, দেখার মতো লোক নেই, বিদ্যুতের অবস্থা বেহাল অবস্থা। ফলে এইরকম একটা অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে এডিসিতে যে মানুষগুলো বাস করেন তাদের কাজের সংকট, খাদ্যের সংকট, রেশন কার্ড বন্ধক দিয়ে তার দোকান থেকে খাদ্যের জন্য টাকা নিতে হচ্ছেন, রেশন কার্ড বন্ধক দিয়ে রেশনে যেতে পারছেন না, তার কাছে কার্ড নেই। গরিব মানুষ, উপজাতি অংশের মানুষ, সহজ সরল মানুষ, তারা অন্যরা তাদের ঠকাচ্ছেন। এরকম এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি গোটা রাজ্যে তৈরি হয়েছে। আমাদের রাজ্যের এসটিজিটি পাস করা ছেলেমেয়েরা বসে আছে। জেআরবিটির নামে ইন্টারভিউ নিয়েছেন, আজকে প্রায় 5 বছর অতিক্রান্ত। নিয়োগের নামে কিছুদিন পর পর একটা নাটক করেন। আমাদের টেট 1, টেট 2 পরীক্ষা বছর পর বছর বন্ধ হয়ে আছে। এসটিজিটি পরীক্ষা নেওয়া হয়েছেন, তার ফলাফল দিচ্ছেন না, ফলাফল আটকে রেখেছেন। এই শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা, তাদের চাকরির জন্য স্কুলে শিক্ষক নেই, কিন্তু পাশ করে ছেলেমেয়েরা ঘরে বসে আছে। নার্সিং পাস করে হাজার হাজার ছেলে মেয়ে, হাসপাতালে নার্স নেই, নিয়োগ নেই। ডাক্তার পাস করে বসে আছেন, হাসপাতালে ডাক্তার নেই, নিয়োগ নেই। সরকার কি চাইছেন আমি জানি না, কিন্তু দেখা যাচ্ছে নেশার প্রশ্নে গোটা রাজ্যের কোনো জায়গাতে অভাব হচ্ছে না। বাচ্চা বাচ্চা ছেলে মেয়ে এখন নেশাগ্রস্ত হয়েছে, তার একটা ব্যাপক সাম্রাজ্য আমাদের রাজ্যে তৈরি করে দিয়েছে। এর বিরুদ্ধে সরকারের ঘুম ভাঙানোর জন্য নির্বিকার প্রশাসন তার দায়িত্ব প্রতিপালনের দাবিতে রাজ্যের যুবরা প্রতিদিন রাস্তায়, আজকেও এখানে ডিওয়াইএফ এবং টিএফ সদর কমিটির দিকে মিছিল, গোটা রাজ্যে কর্মসূচি আমরা হাতে নিয়েছি। কাজের যে সংকট, সরকারের চাকরির দরজা বন্ধ, অন্যদিকে হচ্ছে গোটা রাজ্যে নেশার ব্যাপক রমরমা, গোটা রাজ্যটা নেশায় ভাসছে। যুবকদের হাতে কাজ নেই, সরকার নিয়োগ বন্ধ করে রেখেছেন, আর গলিতে গলিতে নেশার সাম্রাজ্য তৈরি করে দিয়েছেন।
এর মধ্য দিয়ে গোটা ত্রিপুরাটাকে শেষ করার একটা ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র, পেছনে বিজেপি দল। আমরা এর বিরুদ্ধে রাস্তায় নামছি। আমরা দেখছি রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা, বিদ্যুৎ পরিষেবা তা ভেঙে পড়েছেন। সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা নেই, ডাক্তার নেই, নার্স নেই। রোগীরা চিৎকার করে বিছানা থেকে নিচে পড়ে যাচ্ছেন, দেখার মতো লোক নেই। বিদ্যুতের অবস্থা বেহাল অবস্থা। ফলে এইরকম একটা অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে এডিসিতে যে মানুষগুলো বাস করেন তাদের কাজের সংকট, খাদ্যের সংকট, রেশন কার্ড বন্ধক দিয়ে তার দোকান থেকে খাদ্যের জন্য টাকা নিতে হচ্ছেন, রেশন কার্ড বন্ধক দিয়ে রেশনে যেতে পারছেন না, তার কাছে কার্ড নেই। গরিব মানুষ, উপজাতি অংশের মানুষ, সহজ সরল মানুষ, তারা অন্যরা তাদের ঠকাচ্ছেন। এরকম এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি গোটা রাজ্যে তৈরি হয়েছে। আমাদের রাজ্যের এসটিজিটি পাস করা ছেলেমেয়েরা বসে আছে। জেআরবিটির নামে ইন্টারভিউ নিয়েছেন আজকে প্রায় 5 বছর অতিক্রান্ত। নিয়োগের নামে কিছুদিন পর পর একটা নাটক করেন। যে আমাদের টেট 1, টেট 2 পরীক্ষা বছর পর বছর বন্ধ হয়ে আছে। এসটিজিটি পরীক্ষা নেওয়া হয়েছেন, তার ফলাফল দিচ্ছেন না, ফলাফল আটকে রেখেছেন। এই শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা, তাদের চাকরির জন্য স্কুলে শিক্ষক নেই, কিন্তু পাশ করে ছেলেমেয়েরা ঘরে বসে আছে। নার্সিং পাস করে হাজার হাজার ছেলে মেয়ে, হাসপাতালে নার্স নেই, নিয়োগ নেই। ডাক্তার পাস করে বসে আছেন, হাসপাতালে ডাক্তার নেই, নিয়োগ নেই। সরকার কি চাইছেন আমি জানি না, কিন্তু দেখা যাচ্ছে নেশার প্রশ্নে গোটা রাজ্যের কোনো জায়গাতে অভাব হচ্ছে না। বাচ্চা বাচ্চা ছেলে মেয়েরা এখন নেশাগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছে এবং তার একটা ব্যাপক সাম্রাজ্য আমাদের রাজ্যে তৈরি করে দিয়েছে। এর বিরুদ্ধে সরকারের ঘুম ভাঙানোর জন্য নির্বিকার প্রশাসন তার দায়িত্ব প্রতিপালনের দাবিতে রাজ্যের যুবরা প্রতিদিন রাস্তায়, আজকেও এখানে ডিইউআইএফআই এবং টিআইএফ সদর বিভাগ কমিটির থেকে মিছিল, গোটা রাজ্যে এই কর্মসূচি আমরা হাতে নিয়েছি। কাজের যে সংকট, সরকারের চাকরির দরজা বন্ধ, অন্যদিকে হচ্ছে গোটা রাজ্যে নেশার ব্যাপক রমরমা, গোটা রাজ্যটা নেশায় ভাসছে। যুবকদের হাতে কাজ নেই, সরকার নিয়োগ বন্ধ করে রেখেছেন, আর গলিতে গলিতে নেশার সাম্রাজ্য তৈরি করে দিয়েছেন। এর মধ্য দিয়ে গোটা ত্রিপুরাটাকে শেষ করার একটা ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র, পেছনে বিজেপি দল। আমরা এর বিরুদ্ধে রাস্তায় নামছি। আমরা দেখছি রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা, বিদ্যুৎ পরিষেবা তা ভেঙে পড়েছেন। সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা নেই, ডাক্তার নেই, নার্স নেই। রোগীরা চিৎকার করে বিছানা থেকে নিচে পড়ে যাচ্ছেন, দেখার মতো লোক নেই। বিদ্যুতের অবস্থা বেহাল অবস্থা। ফলে এইরকম একটা অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে এডিসিতে যে মানুষগুলো বাস করেন, না উঠাইছি না তো, না উঠাইছি না তো। হ্যালো, কথা বলতে পারেনি? হ্যালো, কথা বলতে পারেনি? আমি নাম এনে জানি আমরা তো একদিকে আমরা মাইক নিয়ে প্রচার করছি, আরেকদিকে বাড়ি বাড়ি যাচ্ছি প্রার্থী নিয়ে। আজকে আমরা দুর্গাপুর গ্রামে আমরা এসেছি। এখানে 2টা বুথ আছে, 2টা বুথে কভার করার জন্য প্রার্থী দিয়ে বেরিয়েছি সরকারের পারমিশন নিয়ে। এখন আমরা ইতিমধ্যে অনেকগুলো বাড়িতে আমরা গেছি। তাতে আমরা দেখেছি মানুষের সারা, ব্যাপক সারা। মানুষ সবাই বিজেপিকে উৎখাত করার জন্য, বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার জন্য তাদের একটা মনের আকুতি আমরা লক্ষ্য করেছি সমস্ত জায়গার মধ্যে। এটা অন্যান্য জায়গায় যেমন দেখেছি, এই জায়গাতেও একই দেখেছি। এটা আমাদের খুব ভালো লাগছে, আমরা অনুপ্রাণিত হচ্ছি। আজকে বীজ বক্সনগরের দুর্গাপুর এবং এনসিনগরের 2টা বুথে আমরা পুলিশের পারমিশন নিয়ে ডোর টু ডোর ক্যাম্পেইন আমরা করেছি। অন্যান্য দিনের মতো আজকেও আমরা যেটা লক্ষ্য করেছি সেটা হচ্ছে যে মানুষের একটা ডিটারমিনেশন তৈরি হয়ে গেছে
যেটা বিজেপিকে হটাতেই হবে। যেখানে আমরা যাচ্ছি আমাদেরকে সাদরে অভ্যর্থনা করছে, আমাদেরকে সমর্থন জানাচ্ছে, তাতে আমরা খুব অনুপ্রাণিত হয়েছি, আমরা খুবই উৎসাহিত হয়েছি। বিশাল টিম নিয়ে আমরা এই দুইটা জায়গায় আমরা বাড়ি বাড়ি গেছি, তবে সবটা কভার করতে পারিনি। পরবর্তী সময় আমরা চেষ্টা করবো বাকিটা কভার করার জন্য। আল্লাহ করতে সুন্দর লাগে ছবিটা মন মতন উঠবো। আসেনি तुम्हारी घूम के इधर ही आ जाएगा, इधर नहीं आगे। हेलो पता पता नहीं আমি নাম না জানি अरे बोला আমরা তো একদিকে আমরা মাইক নিয়ে প্রচার করছি, আরেকদিকে বাড়ি বাড়ি যাচ্ছি প্রার্থী নিয়ে। আজকে আমরা দুর্গাপুর গ্রামে আমরা এসেছি, এখানে দুইটা বুথ আছে, দুইটা বুথে কভার করার জন্য প্রার্থী নিয়ে বেরিয়েছি সরকারের পারমিশন নিয়ে। এখন আমরা ইতিমধ্যে অনেকগুলো বাড়িতে আমরা গেছি, তাতে আমরা দেখেছি মানুষের সারা, ব্যাপক সারা। মানুষ সবাই বিজেপিকে উৎখাত করার জন্য, বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার জন্য তাদের একটা মনের আকুতি আমরা লক্ষ্য করেছি সমস্ত জায়গার মধ্যে। এটা অন্যান্য জায়গায় যেমন দেখেছি, এই জায়গাতেও একই দেখেছি। এটা আমাদের খুব ভালো লাগছে, আমরা অনুপ্রাণিত হচ্ছি। আজকে বক্সনগরের দুর্গাপুর এবং এনসিনগরের দুইটা বুথে আমরা পুলিশের পারমিশন নিয়ে ডোর টু ডোর ক্যাম্পেইন আমরা করেছি। অন্যান্য দিনের মতো আজকেও আমরা যেটা লক্ষ্য করেছি সেটা হচ্ছে যে মানুষের একটা ডিটারমিনেশন তৈরি হয়ে গেছে, যেটা বিজেপিকে হটাতেই হবে। যেখানে আমরা যাচ্ছি আমাদেরকে সাদরে অভ্যর্থনা করছে, আমাদেরকে সমর্থন জানাচ্ছে, তাতে আমরা খুব অনুপ্রাণিত হয়েছি, আমরা খুবই উৎসাহিত হয়েছি। বিশাল টিম নিয়ে আমরা এই দুইটা জায়গায় আমরা বাড়ি বাড়ি গেছি, তবে সবটা কভার করতে পারিনি। পরবর্তী সময় আমরা চেষ্টা করবো বাকিটা কভার করার জন্য। আল্লাহ করতে परे
সুন্দর লাগে ছবিটা দেওয়াতে মন মতন উঠবো আসেনি घूम के इधर ही आ जाएगा इधर नहीं आगे হ্যালো কথা বলতে পারেনি আমি নাম এনা জানি খেলা আমরা তো একদিকে আমরা মাইক নিয়ে প্রচার করছি, আরেকদিকে বাড়ি বাড়ি যাচ্ছি প্রার্থী নিয়ে। আজকে আমরা দুর্গাপুর গ্রামে আমরা এসেছি, এখানে দুইটা বুথ আছে, দুইটা বুথে কভার করার জন্য প্রার্থী দিয়ে বেরিয়েছি সরকারের পারমিশন নিয়ে। এখন আমরা ইতিমধ্যে অনেকগুলো বাড়িতে আমরা গেছি, তাতে আমরা দেখেছি মানুষের সারা, ব্যাপক সারা, মানুষ সবাই বিজেপিকে উৎখাত করার জন্য, বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার জন্য তাদের একটা মনের আকুতি আমরা লক্ষ্য করেছি সমস্ত জায়গার মধ্যে। এটা অন্যান্য জায়গায় যেমন দেখেছি, এই জায়গাতেও একই দেখেছি। এটা আমাদের খুব ভালো লাগছে, আমরা অনুপ্রাণিত হচ্ছি। আজকে বীজ বক্সনগরের, দুর্গাপুর এবং এনসিনগরের দুইটা বুথে আমরা পুলিশের পারমিশন নিয়ে ডোর টু ডোর ক্যাম্পেইন আমরা করেছি। অন্যান্য দিনের মতো আজকেও আমরা যেটা লক্ষ্য করেছি সেটা হচ্ছে যে মানুষের একটা ডিটারমিনেশন তৈরি হয়ে গেছে, যেটা বিজেপিকে হটাতেই হবে। যেখানে আমরা যাচ্ছি আমাদেরকে সাদরে অভ্যর্থনা করছে, আমাদেরকে সমর্থন জানাচ্ছে, তাতে আমরা খুব অনুপ্রাণিত হয়েছি, আমরা খুবই উৎসাহিত হয়েছি। বিশাল টিম নিয়ে আমরা এই দুইটা জায়গায় আমরা বাড়ি বাড়ি গেছি, তবে সবটা কভার করতে পারিনি। পরবর্তী সময় আমরা চেষ্টা করবো বাকিটা কভার করার জন্য। লাইরে করতে সুন্দর লাগে ছবিটা দেওয়াতে মন মতন উঠবো আসেনি
হ্যাঁ হ্যালো, কথা বলতে পারেনি? আমি নাম এনা জানি আমরা তো একদিকে আমরা মাইক নিয়ে প্রচার করছি, আরেকদিকে বাড়ি বাড়ি যাচ্ছি প্রার্থী নিয়ে। আজকে আমরা দুর্গাপুর গ্রামে আমরা এসেছি, এখানে দুইটা বুথ আছে, দুইটা বুথে কভার করার জন্য প্রার্থী নিয়ে বেরিয়েছি সরকারের পারমিশন নিয়ে। এখন আমরা ইতিমধ্যে অনেকগুলো বাড়িতে আমরা গেছি, তাতে আমরা দেখেছি মানুষের সারা, ব্যাপক সারা। মানুষ সবাই বিজেপিকে উৎখাত করার জন্য, বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার জন্য তাদের একটা মনের আকুতি আমরা লক্ষ্য করেছি সমস্ত জায়গার মধ্যে। এটা অন্যান্য জায়গায় যেমন দেখেছি, এই জায়গাতেও একই দেখেছি। এটা আমাদের খুব ভালো লাগছে, আমরা অনুপ্রাণিত হচ্ছি। আজকে 20 বক্সনগরের দুর্গাপুর এবং এনসিনগরের দুইটা বুথে আমরা পুলিশের পারমিশন নিয়ে ডোর টু ডোর ক্যাম্পেইন আমরা করেছি। অন্যান্য দিনের মতো আজকেও আমরা যেটা লক্ষ্য করেছি সেটা হচ্ছে যে মানুষের একটা ডিটারমিনেশন তৈরি হয়ে গেছে, যেটা বিজেপিকে হটাতেই হবে। যেখানে আমরা যাচ্ছি আমাদেরকে সাদরে অভ্যর্থনা করছে, আমাদেরকে সমর্থন জানাচ্ছে, তাতে আমরা খুব অনুপ্রাণিত হয়েছি, আমরা খুবই উৎসাহিত হয়েছি। বিশাল টিম নিয়ে আমরা এই দুইটা জায়গায় আমরা বাড়ি বাড়ি গেছি, তবে সবটা কভার করতে পারিনি। পরবর্তী সময় আমরা চেষ্টা করব বাকিটা কভার করার জন্য। আল্লাহ এটা করতে হবে। সুন্দর লাগে ছবিটা দেওয়া মন মতন উঠবো। আসেনি তোমার ইয়া না घूम के इधर ही आ जाएगा, इधर नहीं, इधर आगे। হ্যাঁ হ্যালো, কথা বলতে পারেনি? আমি নাম এনা জানি আমরা তো একদিকে আমরা মাইক নিয়ে প্রচার করছি, আরেকদিকে বাড়ি বাড়ি যাচ্ছি প্রার্থী নিয়ে। আজকে আমরা দুর্গাপুর গ্রামে আমরা এসেছি, এখানে দুইটা বুথ আছে, দুইটা বুথে কভার করার জন্য প্রার্থী নিয়ে বেরিয়েছি সরকারের পারমিশন নিয়ে। এখন আমরা ইতিমধ্যে অনেকগুলো বাড়িতে আমরা গেছি,
তাতে আমরা দেখেছি মানুষের সারা, ব্যাপক সারা। মানুষ সবাই বিজেপিকে উৎখাত করার জন্য, বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার জন্য তাদের একটা মনের আকুতি আমরা লক্ষ্য করেছি সমস্ত জায়গার মধ্যে। এটা অন্যান্য জায়গায় যেমন দেখেছি, এই জায়গাতেও একই দেখেছি। এটা আমাদের খুব ভালো লাগছে, আমরা অনুপ্রাণিত হচ্ছি। আজকে বীজ বর্ষনগরের দুর্গাপুর এবং এনসিনগরের দুইটা বুথে আমরা পুলিশের পারমিশন নিয়ে ডোর টু ডোর ক্যাম্পেইন আমরা করেছি। অন্যান্য দিনের মতো আজকেও আমরা যেটা লক্ষ্য করেছি সেটা হচ্ছে যে মানুষের একটা ডিটারমিনেশন তৈরি হয়ে গেছে, যেটা বিজেপিকে হটাতেই হবে। যেখানে আমরা যাচ্ছি আমাদেরকে সাদরে অভ্যর্থনা করছে, আমাদেরকে সমর্থন জানাচ্ছে। তাতে আমরা খুব অনুপ্রাণিত হয়েছি, আমরা খুবই উৎসাহিত হয়েছি। বিশাল টিম নিয়ে আমরা এই দুইটা জায়গায় আমরা বাড়ি বাড়ি গেছি, তবে সবটা কভার করতে পারিনি। পরবর্তী সময় আমরা চেষ্টা করবো বাকিটা কভার করার জন্য। না এটা করতে হইব। সুন্দর লাগে ছবিটা দেওয়া মন মতন উঠবো। আসেনি घूम के इधर ही आ जाएगा, इधर नहीं, इधर आगे। हेलो, पता पता नहीं। हेलो, আমি নাম এনা জানি আমরা তো একদিকে আমরা মাইক নিয়ে প্রচার করছি, আরেকদিকে বাড়ি বাড়ি যাচ্ছি প্রার্থী নিয়ে। আজকে আমরা দুর্গাপুর গ্রামে আমরা এসেছি, এখানে দুইটা বুথ আছে। দুইটা বুথে কভার করার জন্য প্রার্থী দিয়ে বেরিয়েছি সরকারের পারমিশন নিয়ে। এখন আমরা ইতিমধ্যে অনেকগুলো বাড়িতে আমরা গেছি, তাতে আমরা দেখেছি মানুষের সারা, ব্যাপক সারা। মানুষ সবাই বিজেপিকে উৎখাত করার জন্য, বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার জন্য তাদের একটা মনের আকুতি আমরা লক্ষ্য করেছি সমস্ত জায়গার মধ্যে। এটা অন্যান্য জায়গায় যেমন দেখেছি, এই জায়গাতেও একই দেখেছি। এটা আমাদের খুব ভালো লাগছে, আমরা অনুপ্রাণিত হচ্ছি। আজকে বীজ বর্ষনগরের দুর্গাপুর এবং এনসিনগরের দুইটা বুথে আমরা পুলিশের পারমিশন নিয়ে ডোর টু ডোর ক্যাম্পেইন আমরা করেছি। অন্যান্য দিনের মতো আজকেও আমরা যেটা লক্ষ্য করেছি সেটা হচ্ছে যে মানুষের একটা ডিটারমিনেশন তৈরি হয়ে গেছে, যেটা বিজেপিকে হটাতেই হবে। যেখানে আমরা যাচ্ছি আমাদেরকে সাদরে অভ্যর্থনা করছে, আমাদেরকে সমর্থন জানাচ্ছে।
তাতে আমরা খুব অনুপ্রাণিত হয়েছি, আমরা খুবই উৎসাহিত হয়েছি। বিশাল টিম নিয়ে আমরা এই দুইটা জায়গায় আমরা বাড়ি বাড়ি গেছি, তবে সবটা কভার করতে পারিনি। পরবর্তী সময় আমরা চেষ্টা করব বাকিটা কভার করার জন্য। আল্লাহ এটা করতে সুন্দর লাগে ছবিটা দেওয়া মন মতন উঠবো। আসেনি घूमके इधर ही आ जाएगा, इधर नहीं आगे। हेलो কথা বলতে রানি আমি নাম এনা জানি আমরা তো একদিকে আমরা মাইক নিয়ে প্রচার করছি, আরেকদিকে বাড়ি বাড়ি যাচ্ছি প্রার্থী নিয়ে। আজকে আমরা দুর্গাপুর গ্রামে আমরা এসেছি, এখানে দুইটা বুথ আছে, দুইটা বুথে কভার করার জন্য প্রার্থী নিয়ে বেরিয়েছি সরকারের পারমিশন নিয়ে। এখন আমরা ইতিমধ্যে অনেকগুলো বাড়িতে আমরা গেছি, তাতে আমরা দেখেছি মানুষের সারা, ব্যাপক সারা। মানুষ সবাই বিজেপিকে উৎখাত করার জন্য, বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার জন্য তাদের একটা মনের আকুতি আমরা লক্ষ্য করেছি সমস্ত জায়গার মধ্যে। এটা অন্যান্য জায়গায় যেমন দেখেছি, এই জায়গাতেও একই দেখেছি। এটা আমাদের খুব ভালো লাগছে, আমরা অনুপ্রাণিত হচ্ছি। আজকে বক্সনগরের দুর্গাপুর এবং এনসিনগরের দুইটা বুথে আমরা পুলিশের পারমিশন নিয়ে ডোর টু ডোর ক্যাম্পেইন আমরা করেছি। অন্যান্য দিনের মতো আজকেও আমরা যেটা লক্ষ্য করেছি সেটা হচ্ছে যে মানুষের একটা ডিটারমিনেশন তৈরি হয়ে গেছে, যেটা বিজেপিকে হটাতেই হবে। যেখানে আমরা যাচ্ছি আমাদেরকে সাদরে অভ্যর্থনা করছে, আমাদেরকে সমর্থন জানাচ্ছে, তাতে আমরা খুব অনুপ্রাণিত হয়েছি, আমরা খুবই উৎসাহিত হয়েছি। বিশাল টিম নিয়ে আমরা এই দুইটা জায়গায় আমরা বাড়ি বাড়ি গেছি, তবে সবটা কভার করতে পারিনি। পরবর্তী সময় আমরা চেষ্টা করব বাকিটা কভার করার জন্য। আল্লাহ এটা করতে সবাই
সুন্দর লাগে ছবিটা দেওয়া মন মতন উঠবো আসেনি घूम के इधर ही आ जाएगा इधर नहीं इधर आगे হ্যালো কথা বলতে রানি আমি নাম এনা জানি আমরা তো একদিকে আমরা মাইক নিয়ে প্রচার করছি, আরেকদিকে বাড়ি বাড়ি যাচ্ছি প্রার্থী নিয়ে। আজকে আমরা দুর্গাপুর গ্রামে আমরা এসেছি, এখানে দুইটা বুথ আছে, দুইটা বুথে কভার করার জন্য প্রার্থী দিয়ে বেরিয়েছি সরকারের পারমিশন নিয়ে। এখন আমরা ইতিমধ্যে অনেকগুলো বাড়িতে আমরা গেছি, তাতে আমরা দেখেছি মানুষের সারা, ব্যাপক সারা। মানুষ সবাই বিজেপিকে উৎখাত করার জন্য, বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার জন্য তাদের একটা মনের আকুতি আমরা লক্ষ্য করেছি সমস্ত জায়গার মধ্যে। এটা অন্যান্য জায়গায় যেমন দেখেছি, এই জায়গাতেও একই দেখেছি। এটা আমাদের খুব ভালো লাগছে, আমরা অনুপ্রাণিত হচ্ছি। আজকে 20 বক্সনগরের দুর্গাপুর এবং এনসিনগরের দুইটা বুথে আমরা পুলিশের পারমিশন নিয়ে ডোর টু ডোর ক্যাম্পেইন আমরা করেছি। অন্যান্য দিনের মতো আজকেও আমরা যেটা লক্ষ্য করেছি সেটা হচ্ছে যে মানুষের একটা ডিটারমিনেশন তৈরি হয়ে গেছে, যেটা বিজেপিকে হটাতেই হবে। যেখানে আমরা যাচ্ছি আমাদেরকে সাদরে অভ্যর্থনা করছে, আমাদেরকে সমর্থন জানাচ্ছে, তাতে আমরা খুব অনুপ্রাণিত হয়েছি, আমরা খুবই উৎসাহিত হয়েছি। বিশাল টিম নিয়ে আমরা এই দুইটা জায়গায় আমরা বাড়ি বাড়ি গেছি, তবে সবটা কভার করতে পারিনি। পরবর্তী সময় আমরা চেষ্টা করবো বাকিটা কভার করার জন্য। না এটা করতে হইব। সুন্দর লাগে ছবিটা দেওয়া মন মতন উঠবো আসেনি घूम के इधर ही आ जाएगा इधर नहीं इधर आगे হ্যালো কথা বলতে রানি
আমি নাম এনে জানি আমরা তো একদিকে আমরা মাইক নিয়ে প্রচার করছি, আরেকদিকে বাড়ি বাড়ি যাচ্ছি প্রার্থী নিয়ে। আজকে আমরা দুর্গাপুর গ্রামে আমরা এসেছি, এখানে দুইটা বুথ আছে, দুইটা বুথে কভার করার জন্য প্রার্থী নিয়ে বেরিয়েছি সরকারের পারমিশন নিয়ে। এখন আমরা ইতিমধ্যে অনেকগুলো বাড়িতে আমরা গেছি, তাতে আমরা দেখেছি মানুষের সারা, ব্যাপক সারা। মানুষ সবাই বিজেপিকে উৎখাত করার জন্য, বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার জন্য তাদের একটা মনের আকুতি আমরা লক্ষ্য করেছি সমস্ত জায়গার মধ্যে। এটা অন্যান্য জায়গায় যেমন দেখেছি, এই জায়গাতেও একই দেখেছি। এটা আমাদের খুব ভালো লাগছে, আমরা অনুপ্রাণিত হচ্ছি। আজকে বক্সনগরের দুর্গাপুর এবং এনসিনগরের দুইটা বুথে আমরা পুলিশের পারমিশন নিয়ে ডোর টু ডোর ক্যাম্পেইন আমরা করেছি। অন্যান্য দিনের মতো আজকেও আমরা যেটা লক্ষ্য করেছি সেটা হচ্ছে যে মানুষের একটা ডিটারমিনেশন তৈরি হয়ে গেছে, যেটা বিজেপিকে হটাতেই হবে। যেখানে আমরা যাচ্ছি আমাদেরকে সাদরে অভ্যর্থনা করছে, আমাদেরকে সমর্থন জানাচ্ছে, তাতে আমরা খুব অনুপ্রাণিত হয়েছি, আমরা খুবই উৎসাহিত হয়েছি। বিশাল টিম নিয়ে আমরা এই দুইটা জায়গায় আমরা বাড়ি বাড়ি গেছি, তবে সবটা কভার করতে পারিনি। পরবর্তী সময় আমরা চেষ্টা করব বাকিটা কভার করার জন্য। আল্লাহ এটা করতে হইব। সুন্দর লাগে ছবিটা দেওয়া মন মতন উঠবো। আসেনি তোমার ইয়া নাই घूमके इधर ही आ जाएगा, इधर नहीं, इधर आगे। हेलो, पता बता रहे আমি নাম এনে জানি আমরা তো একদিকে আমরা মাইক নিয়ে প্রচার করছি, আরেকদিকে বাড়ি বাড়ি যাচ্ছি প্রার্থী নিয়ে। আজকে আমরা দুর্গাপুর গ্রামে আমরা এসেছি, এখানে দুইটা বুথ আছে, দুইটা বুথে কভার করার জন্য প্রার্থী নিয়ে বেরিয়েছি সরকারের পারমিশন নিয়ে। এখন আমরা ইতিমধ্যে অনেকগুলো বাড়িতে আমরা গেছি, তাতে আমরা দেখেছি মানুষের সারা, ব্যাপক সারা। মানুষ সবাই বিজেপিকে উৎখাত করার জন্য, বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার জন্য তাদের একটা মনের আকুতি আমরা লক্ষ্য করেছি
সমস্ত জায়গার মধ্যে। এটা অন্যান্য জায়গায় যেমন দেখেছি এই জায়গাতেও একই দেখেছি। এটা আমাদের খুব ভালো লাগছে, আমরা অনুপ্রাণিত হচ্ছি। আজকে বীজ বর্ষনগরের দুর্গাপুর এবং এনসিনগরের দুইটা বুথে আমরা পুলিশের পারমিশন নিয়ে ডোর টু ডোর ক্যাম্পেইন আমরা করেছি। অন্যান্য দিনের মতো আজকেও আমরা যেটা লক্ষ্য করেছি সেটা হচ্ছে যে মানুষের একটা ডিটারমিনেশন তৈরি হয়ে গেছে যে না, বিজেপিকে হটাতেই হবে। যেখানে আমরা যাচ্ছি আমাদেরকে সাদরে অভ্যর্থনা করছে, আমাদেরকে সমর্থন জানাচ্ছে, তাতে আমরা খুব অনুপ্রাণিত হয়েছি, আমরা খুবই উৎসাহিত হয়েছি। বিশাল টিম নিয়ে আমরা এই দুইটা জায়গায় আমরা বাড়ি বাড়ি গেছি, তবে সবটা কভার করতে পারিনি। পরবর্তী সময় আমরা চেষ্টা করবো বাকিটা কভার করার জন্য। না এটা করতে হইব। সুন্দর লাগে ছবিটা দেওয়া মন মতন উঠবো। আসেনি घूम के इधर ही आ जाएगा, इधर नहीं, इधर आगे। हेलो, पता पता नहीं। আমি নাম এনা জানি না 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 নয়নদা লোক রেকর্ডে আছে আমরা সকলে তো সুন্দর, খারাপ তো অবশ্যই ওমা কি কর আমরা সুন্দর না হলে আর কেটা সুন্দর করছে এই সেটটা উঠে দাঁড়াও মত নইছে এ উঠে দাঁড়াও ওটার সিগন্যাল দিয়ে দিছি। ঠিক আছে, কি খবর রয়েছে? मुश्किल तो वाला है यार।
হারা দিয়ে চলে ঢুকে যেতাম। একজন করে ওঠা বহুত খুশি হবে। এখানে দাঁড়াও একটু এটা আমরা দুর্গাপুরের মেন মাথাটা তো এটা। আমরা তো একদিকে আমরা মাইক নিয়ে প্রচার করছি, আরেকদিকে বাড়ি বাড়ি যাচ্ছি প্রার্থী নিয়ে। আজকে আমরা দুর্গাপুর গ্রামে আমরা এসেছি, এখানে 2টা বুথ আছে, 2টা বুথে কভার করার জন্য প্রার্থী দিয়ে বেরিয়েছি সরকারের পারমিশন নিয়ে। এখন আমরা ইতিমধ্যে অনেকগুলো বাড়িতে আমরা গেছি, তাতে আমরা দেখেছি মানুষের সারা, ব্যাপক সারা। মানুষ সবাই বিজেপিকে উৎখাত করার জন্য, বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার জন্য তাদের একটা মনের আকুতি আমরা লক্ষ্য করেছি সমস্ত জায়গার মধ্যে। এটা অন্যান্য জায়গায় যেমন দেখেছি, এই জায়গাতেও একই দেখেছি। এটা আমাদের খুব ভালো লাগছে, আমরা অনুপ্রাণিত হচ্ছি। আজকে 20 বর্ষনগরের দুর্গাপুর এবং এনসিনগরের 2টা বুথে আমরা পুলিশের পারমিশন নিয়ে ডোর টু ডোর ক্যাম্পেইন আমরা করেছি। অন্যান্য দিনের মতো আজকেও আমরা যেটা লক্ষ্য করেছি সেটা হচ্ছে যে মানুষের একটা ডিটারমিনেশন তৈরি হয়ে গেছে, যেটা বিজেপিকে হটাতেই হবে। যেখানে আমরা যাচ্ছি আমাদেরকে সাদরে অভ্যর্থনা করছে, আমাদেরকে সমর্থন জানাচ্ছে, তাতে আমরা খুব অনুপ্রাণিত হয়েছি, আমরা খুবই উৎসাহিত হয়েছি। বিশাল টিম নিয়ে আমরা এই 2টা জায়গায় আমরা বাড়ি বাড়ি গেছি, তবে সবটা কভার করতে পারিনি। পরবর্তী সময় আমরা চেষ্টা করবো বাকিটা কভার করার জন্য। আল্লাহ এটা করতে গো সুন্দর লাগে ছবিটা দেওয়াতে। মন মতন উঠবো আসেনি तुम्हारी घूम के इधर ही आ जाएगा, इधर नहीं आगे। हेलो पता पता रानी না 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 নয়নদা
রেকর্ডে আছে সকলে তো সুন্দর, খারাপ তো কি অবশ্যই ওমা কি কর আমরা সুন্দর না হলে আর কেটা সুন্দর করতে ঠিক আছে মুশকিল তো বলা यार আর আদি চলে ঢুকো একটা আমার একজন করে ওঠা বহুত খুশি আর এখানে দাঁড়াও একটু এডে আমরা দুর্গাপুরের মেইন মাথাটা তো এটা আমরা তো একদিকে আমরা মাইক নিয়ে প্রচার করছি, আরেকদিকে বাড়ি বাড়ি যাচ্ছি প্রার্থী নিয়ে। আজকে আমরা দুর্গাপুর গ্রামে আমরা এসেছি, এখানে 2টা বুথ আছে, 2টা বুথে কভার করার জন্য প্রার্থী নিয়ে বেরিয়েছি সরকারের পারমিশন নিয়ে। এখন আমরা ইতিমধ্যে অনেকগুলো বাড়িতে আমরা গেছি, তাতে আমরা দেখেছি মানুষের সারা, ব্যাপক সারা। মানুষ সবাই বিজেপিকে উৎখাত করার জন্য, বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার জন্য তাদের একটা মনের আকুতি আমরা লক্ষ্য করেছি সমস্ত জায়গার মধ্যে। এটা অন্যান্য জায়গায় যেমন দেখেছি, এই জায়গাতেও একই দেখেছি। এটা আমাদের খুব ভালো লাগছে, আমরা অনুপ্রাণিত হচ্ছি। আজকে বক্সনগরের দুর্গাপুর এবং এনসিনগরের 2টা বুথে আমরা পুলিশের পারমিশন নিয়ে ডোর টু ডোর ক্যাম্পেইন আমরা করেছি। অন্যান্য দিনের মতো আজকেও আমরা যেটা লক্ষ্য করেছি সেটা হচ্ছে যে মানুষের একটা ডিটারমিনেশন তৈরি হয়ে গেছে, যেটা বিজেপিকে হটাতেই হবে। যেখানে আমরা যাচ্ছি আমাদেরকে সাদরে অভ্যর্থনা করছে, আমাদেরকে সমর্থন জানাচ্ছে, তাতে আমরা খুব অনুপ্রাণিত হয়েছি, আমরা খুবই উৎসাহিত হয়েছি। বিশাল টিম নিয়ে আমরা এই 2টা জায়গায় আমরা বাড়ি বাড়ি গেছি, তবে সবটা কভার করতে পারিনি। পরবর্তী সময় আমরা চেষ্টা করবো বাকিটা কভার করার জন্য। না এটা করতে হবে সবাই সুন্দর লাগে ছবিটা দেওয়া মন মতন উঠবো এই জায়গাটা পারি না আসেনি
घूम के इधर ही आ जाएगा, इधर नहीं, इधर आगे। হ্যালো, কথা বলতে রানি। আমি নাম না জানি খেলাটা চিনি না अरे बोला नहीं दिए না 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 কেন ইন্দা রেকর্ডে আছে আমরা সকলে তো সুন্দর, খারাপ তো অবশ্যই ওমা কি কর আমরা সুন্দর না হলে আর কেটা সুন্দর করছে এই সেটটা উঠে দাও মতন হইছে এই উঠে দাও ওটার সিগন্যাল দিয়ে দিছি। ঠিক আছে কি খবর আছে? মুসকে তো বলা यार ইন্ডিয়া নিউজ চ্যানেলে পাঠানো হারা দিছ অলরেডি কই একটা দোয়া করছ তো হইছি আমারে একজন করে ওঠা বহুত খুশি আর আজকে সবচেয়ে ভালো এখানে ওইটা এখানে দাঁড়াও একটু এডে আমরা দুর্গাপুরের মেইন মাথাটা তো এটা আমরা তো একদিকে আমরা মাইক নিয়ে প্রচার করছি, আরেকদিকে বাড়ি বাড়ি যাচ্ছি প্রার্থী নিয়ে। আজকে আমরা দুর্গাপুর গ্রামে আমরা এসেছি, এখানে দুইটা বুথ আছে, দুইটা বুথে কভার করার জন্য প্রার্থী নিয়ে বেরিয়েছি সরকারের পারমিশন নিয়ে। এখন আমরা ইতিমধ্যে অনেকগুলো বাড়িতে আমরা গেছি, তাতে আমরা দেখেছি মানুষের সারা, ব্যাপক সারা। মানুষ সবাই বিজেপিকে উৎখাত করার জন্য, বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার জন্য তাদের একটা মনের আকুতি আমরা লক্ষ্য করেছি সমস্ত জায়গার মধ্যে। এটা অন্যান্য জায়গায় যেমন দেখেছি, এই জায়গাতেও একই দেখেছি। এটা আমাদের খুব ভালো লাগছে, আমরা অনুপ্রাণিত হচ্ছি। আজকে 20 বক্সনগরের দুর্গাপুর এবং এনসিনগরের দুইটা বুথে আমরা পুলিশের পারমিশন নিয়ে ভোট ক্যাম্পেইন করেছি। অন্যান্য দিনের আজকেও আমরা যেটা লক্ষ্য করছি সেটা হচ্ছে মানুষের একটা ডিটারমিনেশন হয়ে গেছে যে বিজেপিকে হঠাৎ হবে। যেখানে আমরা যাচ্ছি আমাদের সাধারণ অভ্যর্থন হচ্ছে, আমাদেরকে সমর্থন জানাচ্ছে, তাতে আমরা অনুপ্রাণ পেয়েছি।
জায়গায় আমরা গেছি, তবে সেটা কভার করতে পারি। পরবর্তী সময় আমরা চেষ্টা করবো কভার করার জন্য। করতে সুন্দর লাগে ছবিটা দেওয়া মন মতন উঠবো। আসেনি घूम के इधर ही आ जाएगा, इधर नहीं, इधर आगे। हेलो, पता पता नहीं। আমি নাম এনা জানি খেলাটা চিনি না 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 নয়নদা রেকর্ডে আছে আমরা সকলে তো সুন্দর, খারাপ তো দিয়ে অবশ্যই ওমা কি কর আমরা সুন্দর না হলে আর কেটে সুন্দর করতে এই সেটটা উঠার মত নছে এই উঠছে যাবে ওটার সিগন্যাল দিয়ে দিছি। ঠিক আছে কি খবর আছে? मुश्किल तो वाला है यार आराधी सोलो डिको येतात अरे একজন করে ওঠা বহুত খুশি আর এখানে দাঁড়াও একটু এডে আমরা দুর্গাপুরের মেইন মাথা। আমরা তো একদিকে আমরা মাইক নিয়ে প্রচার করছি, আরেকদিকে বাড়ি বাড়ি যাচ্ছি প্রার্থী নিয়ে। আজকে আমরা দুর্গাপুর গ্রামে আমরা এসেছি, এখানে দুইটা বুথ আছে,
দুইটা বুথে কভার করার জন্য প্রার্থী দিয়ে বেরিয়েছি সরকারের পারমিশন নিয়ে। এখন আমরা ইতিমধ্যে অনেকগুলো বাড়িতে আমরা গেছি, তাতে আমরা দেখেছি মানুষের সারা, ব্যাপক সারা। মানুষ সবাই বিজেপিকে উৎখাত করার জন্য, বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার জন্য তাদের একটা মনের আকুতি আমরা লক্ষ্য করেছি সমস্ত জায়গার মধ্যে। এটা অন্যান্য জায়গায় যেমন দেখেছি এই জায়গাতেও একই দেখেছি। এটা আমাদের খুব ভালো লাগছে, আমরা অনুপ্রাণিত হচ্ছি। আজকে 20 বর্ষনগরের দুর্গাপুর এবং এনসিনগরের দুইটা বুথে আমরা পুলিশের পারমিশন নিয়ে ডোর টু ডোর ক্যাম্পেইন আমরা করেছি। অন্যান্য দিনের মতো আজকেও আমরা যেটা লক্ষ্য করেছি সেটা হচ্ছে যে মানুষের একটা ডিটারমিনেশন তৈরি হয়ে গেছে যেটা বিজেপিকে হটাতেই হবে। যেখানে আমরা যাচ্ছি আমাদেরকে সাদরে অভ্যর্থনা করছে, আমাদেরকে সমর্থন জানাচ্ছে, তাতে আমরা খুব অনুপ্রাণিত হয়েছি, আমরা খুবই উৎসাহিত হয়েছি। বিশাল টিম নিয়ে আমরা এই দুইটা জায়গায় আমরা বাড়ি বাড়ি গেছি, তবে সবটা কভার করতে পারিনি। পরবর্তী সময় আমরা চেষ্টা করবো বাকিটা কভার করার জন্য। করতে সবাই